प्यारे दर्शकों, आप सबके भीतर स्वयं प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर दसांझ का प्रणाम। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਕਾਰਾ ਟਾਈਮਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ evolution of a new man or creation of a new man. Who is this new man? Today, Dr. Dsanjh is going to project the concept of a holistic man. Evolutionary process is a continuous process. We have to understand who is this new man. New man is a holistic man. Before going into the detail of this subject, we have to understand why man is incomplete, why man is lopsided. जैसे paralysis, man is a paralytic. अधरंग हो गया है इस मनुष्य को। पिछले कुछ for about 15-20 days फेसबुक ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦਸਾਂਝ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪੋਸਟ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਐਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ, ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਸਾਂਝ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਨਿਊ ਮੈਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨ ਦਿਸ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਤਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। What is so special in it? ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ in addition to the material research and objective prosperity, material prosperity, we have seen the research on the consciousness. ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ
इस हिस्से के उपर कॉन्शियसनैस के उपर खोज की गई, चेतना उपर खोज की गई। इस चेतना की खोज दर्शकों अगर थोड़ा समझ पै जाए, इट इज़ अ वेरी रेयर फिनोमेना। इस चेतना की खोज इस भारत के इस थोड़े जे खिते नूं दुनिया तो वखरा कर दिंदी है, क्योंकि पदार्थ उपर खोज तो असीं कहने द प्रेजेंट ईरा इज एन ईरा ऑफ द मॉडर्नाइजेशन, ईरा ऑफ साइंटिफिक साइंस एंड टैक्नोलॉजी। साइंस एंड टैक्नोलॉजी की इतनी रिसर्च हो गई हैगी कि असी जो भी मटीरियल प्रॉस्पैरिटी जां इकनॉमिक प्रॉस्पैरिटी देख रहे हैं साइंस एंड टैक्नोलॉजी के विचों, इसकी बुनियाद नूं असीं देख के बड़ा खुश होने हैं कि दिस इज़ द एक्चुअल मॉडर्न रिसर्च। सो जो मॉडर्न रिसर्च जिहदे उपर असीं बहुत कायल हाँ, इट्स कन्फाइंड ओनली अप टू द मैटर। हाँ, इहदे नाल संबंधित कुछ वैसटर्न साइकोलॉजी आई है, कुछ फिलोसफी आई है। एक दिन मैनू एक मॉडर्न कोई ग्रेजुएट कोर्सिज या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सिज की साइकोलॉजी की किताब पढ़ने का मौका मिला। मेरे 1.5-2 घंटे उस बुक ते लग गए। MBBS के दौरान तो बड़ी थोड़ा पोर्शन होंदा सी साइकैट्री का, उहदे विच भी सिगमंड फ्रायड के उपर कुछ होर उस वक्त जो मॉडर्न जो साइकोलॉजिस्ट सगे उन्हां प्रति जानते सगे। लेकिन हुण तां जिहड़ी मॉडर्न साइकोलॉजी हैगी आ उहदा विच उन्होंने बहुत ही टोटल वैसटर्न साइकोलॉजिस्ट, साइको एनालिस्ट, न्यूरो साइकैट्रिस्ट, डॉक्टर्स, डॉक्टरेट, सारी उस सिलेबस की किताब वो वैसटर्न साइकोलॉजिस्ट ने भरी पई सी। एंड मैं 2 घंटे चो किताब दे विच पढ़ मारी। सारी किताब दे विच मैं ही लभदा रहा कि इस वैसटर्न साइकोलॉजी जिहदे विच असीं BA कराउने आ, फिर असीं MA कराउने आ, इहदे विच किते कॉन्शियसनैस दा योगदान है। द रोल ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनैस इन द साइकोलॉजी। मैनूं उस टोटल बुक दे विचों कॉन्शियसनैस नाल संबंधित, चेतना नाल संबंधित, आत्मा नाल संबंधित कोई चैप्टर नहीं मिला। और मैं हैरान सी कि एक पासे एडी लंबी लिस्ट है जिन्होंने साडे साइकोलॉजी के विद्यार्थी रट्टा लगाते हैं, याद करते हैं, पेपरां 'च लिखते हैं, तो एक पासे टोटल साइकोलॉजी का निचोड़ है साडे पास गीता। दुनिया की सब तो अगर कोई ब्यूटीफुल जां कह लीए कि निचोड़ ऑफ साइकोलॉजी का कोई ग्रंथ है, ह्यूमन साइकोलॉजी की कोई बाहरमुखी, कोई अंतर्मुखी, जिस विच उसने कुछ छड्डिया ही नहीं, वो है भगवान श्री कृष्ण का उच्चरी हुई ऊंची हुई गीता। मैं लभदा रहा कि गीता का कुछ 0.5% भी ये जिहड़ी मॉडर्न साइकोलॉजी की किताब है कितों के माड़े मोटे ग्लिम्प्स ही मिल जाए, लेकिन नहीं। तो 1.5-2 घंटे बाद मैं वो किताब उत्थे रख दी। तो मेरे दिमाग 'च आया कि अगला एपीसोड जिहड़ा होवेगा मैं इस चीज़ ते लवांगा कि भारत की खासियत एक चीज़ करके है, द रिसर्च ऑन द कॉन्शियसनैस। चेतना के उपर, आत्मा के उपर जो खोज है वो भारतीय दर्शन का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय सिविलाइजेशन का, भारतीय हैरीटेज का क्रक्स है, फलक्रम है। दर्शकों, कॉन्शियसनैस वाल तां कोई नहीं मुड़दा। कॉन्शियस वाल तां उही व्यक्ति मुड़ेगा जिन्हें अपनियां मटीरियल नीड्स पूरियां कर लईयां, जिन्हें अपनियां फिजिकल नीड्स पूरियां कर लईयां, जिन्हें अपनियां साइकोलॉजिकल मैंटल माइंड दियां लोड़ां पूरियां कर लईयां, भोग लईयां। इस तो वो संतुष्ट हो गया। इन्हां नीड्स तो यह मन तो बार-बार जिहड़े मैं 3 ना गिने ने, इन्हां नीड्स तो उन्हें अपने आप नूं भोग लिया, संतुष्ट कर लिया। नाउ
the process of evolution, try to understand it. ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਕੰਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, which is always in a continuous dynamic motion, that also in the circular manners which we have labeled various orbits or chakras, not only of this body but of this whole existence. वो जो consciousness dynamic force है, that is always in a continuous motion, वो नहीं खड़दी. With the birth of man is the peak of the evolutionary process. ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਐਨਾਟਮੀ ਇਹਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਪੀਕ ਆਫ ਦਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਰਦਰ ਤਾਂ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਚਲਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਸੋ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ? ਪਦਾਰਥ ਭੋਗ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਭੋਗ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਭੋਗ ਲਿਆ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੋਨ ਕਲਾਵਾਂ ਭੋਗ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਵੋਲਵ ਕਰੇ ਮਨੁੱਖ? ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ. ਮਾਡਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਮਾਡਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਓਰੀਐਂਟਡ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਓਰੀਐਂਟਡ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਭੋਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ. ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਫੇਜ਼ਸ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਲਿਆ, ਭੋਗ ਲਿਆ. ਇਹ ਸਿਰ ਭਾਰਤ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੜਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਜਿੰਨਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਹੈ, the so-called this Marxist oriented intellectual वर्ग है, intellectuals thinker ने, writers ने, वो सारे ਦੇ ਸਾਰੇ consciousness ਦੀ negation ਕਰਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ material world ਦੀ only on this of this material world. तो ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ. ਐਨੀਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ. ਚਲੋ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ. ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਲਡ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਲਡ. ਇੱਕ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫਿਨੋਮੇਨਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਫਿਨੋਮੇਨਾ. ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦਾ. ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਜੋ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ. ਇਹ ਜੋ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, it is a continuous phenomena of the unity of the various elements of the prakriti and consciousness. ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਹੈ. ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਹਾਭੂਤ ਨੇ, 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ. ਐਂਡ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ.
ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਰਜਸ ਹੈ, ਤਮਸ ਹੈ, ਸਤਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, that is the basis of all this objective phenomena and material evolutionary process। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਹੀ consciousness। So basically the love's spontaneous creativity, the basis of spontaneous creativity is the unity of the consciousness and the prakriti। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਫਰਦਰ ਅੱਗਿਓਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਟਿਕਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ, ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤਮਸ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਹੈ ਰਜਸ। ਮਾਡਰਨ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲ। ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲਸ ਮੀਨਸ the unity of two contradictory and opposite forces। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਵੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਵੰਦ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦਵੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਦੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਇਸ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਜੋ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ, ਬੜਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਵਰਤਾਰਾ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਤਮਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਰਜਸ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। तमस फीमेल है, रजस मेल है। रजस नेगेटिवली चार्ज है, तमस पॉजिटिवली चार्ज है। इन्हां दोवां दा जो आपसी घोल है उसनूं कहा गया डुअलिज्म, डायलैक्टिकल अप्रोच। भारत ने खोर इस चेतना की खोज खोर लफ्ज दिता, नॉन डुअलिज्म, अद्वैत्या, अद्वैत्या, नॉन डुअलिटी, निर्द्वंद। दोवां फोर्सेस दे मिड विच खट जाना, दोवां फोर्सेस नूं अंगीकार कर लेना। क्योंकि छोटे तो छोटी चीज़ भी आ मेरे पास पेपर वेट पिया, इहदे विच भी वो दोवें चीज़ां ने, नैगेटिव पॉजिटिव फोर्स एंड न्यूट्रल फोर्स। जिहड़ी निर्द्वंद फोर्स है, जिहदे बिनू असीं सेंटर च लिआउने हैगे आ, जिहदे उपर साडा एम्फेसिस है। शुरू च क्लब्स वरते सी लॉपसाइडेड, पैरालाइज्ड, इनकम्पलीट, इम्बैलेंस्ड मैन। किवें है इम्बैलेंस्ड मैन? मनुखी साइकोलॉजी जिहड़ी नैगेटिव फोर्स ते खड़ी है, सिर्फ रजस नूं ही समझदी है कि यही फोर्स है, वो प्राणी भी अधूरा। दूसरे पासे जिहड़ी पॉजिटिव फोर्स है, तमस फोर्स है, अगर वो भी नैगेटिव फोर्स नूं एक्सेप्ट नहीं करती तो वो भी अधूरा। आ जी मौजूदा जो भी क्राइसिस ने इस सोसाइटी दे देखने को मिल रहे, वो अधूरे प्राणी दे आपसी जो लड़ाई है, आपसी जो स्ट्रगल है, वो दे क्राइसिस ने। एक प्राणी रजस तक सीमित है। इस वेले साडी टोटल जिहड़ी कल्चर है, सिविलाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड कल्चर है, असीं भुल ही गए कि 24 घंटिया 8 घंटे, एक 8 घंटे दूजी 8 घंटे तीसरी।
ਹੁਣ 3 ਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਜਸ ਤੇ, ਤਮਸ ਤੇ, ਸਤਵ ਤੇ, ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 16 ਘੰਟੇ ਰਜਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। ਤਮਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਨ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਂਕੁਲਾਈਜ਼ਰ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਤਵ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦਵੰਦ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੰਧਿਆ, 4 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੰਧਿਆ, ਉਹ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 4 ਘੰਟੇ ਉਹ ਸਤਵ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਤ ਸੀਗੀ ਤਮਸ, ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਰਜਸ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਜਸ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤ 1:30-2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦਵੰਦ ਹੋਣ ਦਾ, ਨੌਨ ਡੁਅਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਅੱਜ ਜੋ ਰਜਸ ਹੈ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਨਫਾਈਨਡ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਕਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣ ਕਥਾਵਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਦਾਨਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਨਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ, ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੋਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫਨੋਮਨਾ ਤੱਕ, ਬਾਹਰ ਮੁਕਤਾ ਤੱਕ, ਪਦਾਰਥ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਧੂਰਾ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੋਲ ਆਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੈਵਮਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਮਸਮਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਮਾਰਮੁਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਸਿਕ ਫੈਨੋਮਨਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੇਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੇਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਨੇ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕ ਅਦਵੈਤਿਆ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿਆ ਹੈ? ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਨ ਡੂਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਇਨਾਤ ਅਸਤਿਤਵ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਮੈਨਰ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾਉਣਾ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਸਤਵ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਤਮਸ ਗੁਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਪਾਠ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਝੂਠ, ਇਹ ਪਖੰਡ, ਇਹ ਕਮੰਡ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਦਾ, ਰਜਸ ਗੁਣਾ ਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣ ਕਥਾਵਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਦਾਨਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਧੂਰਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਰਜਸ ਗੁਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਸੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ
ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੁਪਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਛੇੜਿਆ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ, ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਮਨੁੱਖ, ਨਿਊ ਮੈਨ ਦੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰਮ। ਇਹ ਗੁਣ ਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗੁਣ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਰਮ ਉਹਨੇ ਖਾਕ ਕਰਨਾ, ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਡਿਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ such type of this mental ailments are there। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਕੀਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਸਾਈਡ ਹੀ ਕਮਿਟ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਇੰਬੈਲੈਂਸਡ, ਲੌਪਸਾਈਡਡ, ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰ ਧਰਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਧਰਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਪਰਮ ਧਰਮ ਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ 4 ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਮ ਦੀਆਂ ਵੀ 4 ਨੇ। ਕਰਮ, ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਅਕਰਮ ਐਂਡ ਨਿਖਿਧ ਕਰਮ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਿਖਿਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਿਧ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 4 ਕਰਮ ਨੇ, 4 ਗੁਣ ਧਰਮ ਨੇ, 4 ਕਰਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਡਨ ਬਾਈ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਟੂ ਮੇਕ a new man, to evolve a new man। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਗੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟਾਈਪਸ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਏ ਮੈਨ। ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫੇਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ व्याख्या की है। उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आएगी। आप इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। एक बार फिर आप सबके भीतर स्वैप काशमान ज्योत को डॉक्टर साल का नाम।